को जान बंदे। मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा कर ले तू याद दिल से हो, ले तू याद दिल से। हर जामे वो सही है, हर जामे वो सही है, ईश्वर को जान बंदे हो ईश्वर। भूमि अगन पवन में, सागर पहाड़ वन में, वन में सागर पहाड़ वन में। भूमि अगल पवन में, सागर पहाड़ वन में, वन में सागर पहाड़ वन में। उसकी सभी भुवन में हो, सभी भुवन में साया समा रही है, साया समा उसके सभी भुवन में हो, उसकी सभी भुवन में साया समा रही है, साया समा रही है, ईश्वर को जान बंदे हो, ईश्वर को जान बंदे। मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से हो, कर ले तू याद दिल से। हर जामे वो सही है, हर जामे वो सही है, ईश्वर को जान बंदे हो, ईश्वर को जान बंदे। जिसने तुझे बनाया सब खेल है दिखाया, दिखाया सब खेल है। जिसने तुझे बनाया खेल है दिखाया, दिखाया सब खेल है दिखाया। तो क्यों फिरे भुलाया हो, तो क्यों फिरे भुलाया। उम्रा बिता रही है, उम्रा बिता रही है, ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे। मालिक
मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से, कर ले तू याद दिल से। हर जा में वो सही है, हर जा में वो सही है। ईश्वर को जान बंदे हो, ईश्वर को जान। विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा, तमाशा सब झूठ है तमाशा। विषयों की छोड़ आशा, झूठ है तमाशा, तमाशा सब झूठ है तमाशा। दिन चार का दिलासा हो, दिन चार का दिलासा, दिन चार का दिलासा। अब माया फंसा रही है, माया फंसा रही है। दिन चार का दिलासा हो, दिन चार का दिलासा। अब माया फंसा रही है, माया फंसा रही है। ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे। मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से ओ, कर ले तू याद दिल से। हर जा में वो सही है, हर जा में वो सही है। ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान। दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले, लगा ले ध्यान में लगा। दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले, लगा ले ध्यान में लगा ले। ब्रह्मानंद मोक्ष पाले हो, ब्रह्मानंद मोक्ष पाले। तन का पता नहीं है, तन का पता। ब्रह्मानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है, तन का पता नहीं है। ईश्वर को जान बंदे, ईश्वर को जान बंदे। मालिक तेरा वही है, मालिक तेरा वही है। कर ले तू याद दिल से,
ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની ઓજી રે ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની અમે તારા નામની ને અલખ નારે ધામની રે ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની ઓ બોલો રે પડ્યો રે હંસો આંગણે ઉડીને આયો ભૂલો રે પડ્યો રે હંસો આંગણે ઉડીને આયો તન મનથી તરસોડાયો માર્ગ માહી અટવાયો તન મનથી તરસોડાયો માર્ગ માહી અટવાયો એ ગમના પડે રે ઓ ગમના પડે રે ને ઠાકુર તારા ધામની રે ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામ એ ગમના પડે રે ને અમર તારા ધામની રે ધૂણી રે ધખાવી અમર અમે તારા નામની ઓજી રે ધૂણી રે ધખાવી અમર અમે તારા નામ અમે કોને રે કાજે રે જીવડા જંખના તુને આઝાદી અમરને કાજે આ જગાને જંખના એની રે જાગી એની રે વાટું રે જોતા ભવની આભાવત વાંગી અમરની વાટું રે જોતા ભવની આભાવત વાંગી એ તરસું રે જાગી જીવને ઓ તરસું રે જાગી જીવને ભગતીના જામની રે ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની ઓજી રે ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની એ તરસું રે જાગી જીવને અમર નારે જામની રે ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની ઓજી રે ધૂણી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની એ અમે તારા નામની ને અલખ નારે ધામની રે ધૂણી રે ધખાવી
साधु तेरो संगड़ो न छोड़ूं मेरे लाल लाल मेरा दिल मां संतो लागी वैरागी रामा जोयूं मैं तो जागी ओगी ला जल्दी आवजो આવી જાવ साधु साधु तेरो संगड़ो ना छोड़ो मेरे लाल लाल मेरा दिल मां संतो लागी रे वैरागी रामा જોયું મેં તો लागी होरी हे कपड़ा भी रंगा मेरे लाल असला भी ए कपड़ा भी रंगा मेरे भाई असला भी ए जब लग अपनो जब लग अपनो जब लग अपनो मनरो न रंगो मेरे लाल लाल मेरा दिल में संतो लागी वैरागी रामा जोयू मैं तो जागी तू ही नाम तारण धरो उनका धारण निवारण करे गो तू ही नाम तारण धरो उनका धारण का धारण निवारण करेगा दादा देवा को दिया धूप माँ को खबर है खुदा को खबर जो धरेगा तेरा ढूंढ सीना मिटे दिल का कीना जिन्हें पेट दीना सोया पे भरेगा पूरा दम कहे तो मुकद्दर के अंदर जिन्हें टाक मारा नटारा करेगा जिन्हें टाक मारा नटारा करेगा जिन्हें टाक मारा नटा घड़नारो बैठो छे घटमाई रे हे राम तारो घड़नारो बैठो छे घटमाई नजरू थी क्याए नो वर्ताय रे हे राम तारो हे नजरू थी क्याए नो वर हे राम तारो घड़नारो बैठो छे घटना हाँ ये कही लाय तो लो આપણે જો કે કહેવું તો નથી પડે પોતાનો મોબાઈલ બંધ કરી દો એટલી દયા છે અમર સાહેબ એટલે ધ્યાન દઈને સાંભળજો બાકી તો જે કંઈ કહેવાનું હતું એ સદગુરુ અમર સાહેબે આપણને કહી દીધું છે અને થોડુંક લક્ષમાં લેજો બાપુ અહીં જગદીશ બાપુને લક્ષમાં નહીં રાખતા તમે જેને માનતા હોય એ ભગવાન તમને કહે છે કરબદ્ધ કહે છે બાપુ એનું માનો એને ચાહો એક પ્રત્યક્ષ છે બાપુ જે તમે જેને માનો છો ને એ કોઈ પણ રૂપે આવીને તમને કહી જાય હા એનો એ રૂપે નથી હોતો બાપુ तो ब्रह्मानंद नु भजन से ईश्वर को जान बंदे मालिक तेरा वही है भगवान ने जानो भगवान ने समझो भगवान ने ओळखो आपणो असल मालिक ई ज छे आपणे एना नौकर छे पछी गमे ते होय गमे एटली ऊंची पोस्ट उपर होय कदाच राजा महाराजा होय तो शुं छे ई एनो चाकर ज छे शुं काम के एने एकदम मूकीने वयो जवानो एनो हतुं नहीं
હવે તમે એક બાપુ કલ્પના કરો ને, આ કોથળોય આપણો નથી, એ અહીંના પડ્યો રહેશે. એટલે કોઈ તન ધન તે તારા નથી, નથી પ્રિયા પરણેલ, અંતે જાવું તારે એકલું, માટે ચેત ચેત નર ચેત. તન કેતા શરીર, ધન કેતા સંપત્તિ. તન જ આપણું ન હોય તો બીજું ક્યાંથી આપણું? એ સિદ્ધાંત છે બાપુ. તો ચેતીને કરવું છે હું? ઈશ્વરને જાણ. જેના માટે માનવનું શરીર આપણને મળે છે બાપુ. શાસ્ત્રોએ તો સ્પષ્ટ કીધું, માનવનું શરીર કેવળ ને કેવળ ઈશ્વર ભજન માટે જ ભગવાન કે હું તમને આપું. પછી તમે અહીં આવીને ડખોળો પીડ્યા પીડ્યા. ગ્રસ્તા આશ્રમ અને સંસારમાં જમીન આસમાનનો ફેર છે બાપુ. ગ્રસ્તા આશ્રમમાં ભગવાનને અવતાર લેવાની ઈચ્છા થાય છે, અને હજારો વાર અવતાર્યો બાપુ ગ્રસ્ત આશ્રમીને ત્યાં, પણ કોઈ સંસારીને ત્યાં અવતાર્યો એવું નથી. આજે આપણે ગ્રસ્ત આશ્રમને સંસાર બનાવી દીધો વિષય ભોગમાં. હું કામ આવ્યા છે ચિત્ત ભ્રમ થઈ, ખબર જ નથી હું કામ આવ્યા છે, ક્યાં જવું છે, કેમનું જવું છે. ભગવાનને જાણો બાપુ. આ માનવમાં બોલે બોલાવે સબગટ બોલે, જ્યાં જોઉં ત્યાં ચરખો, દેવળ દેવળ કરે હોંકારા, એને કોઈ પારખ થઈને પરખો, એના ઘડનારાને નિરખો, આ કોણે બનાવ્યો ચરખો. અને મનુષ્ય અવતારમાં જ્યાં સુધી આમાં થોડુંક કંઈક ઉર્જા છે ત્યાં સુધી થાય. પછી બોલ્યો કાયા થાશે દર્દની, રામ ભજી લે પ્રાણિયાન, પછી ભજાશે નહીં. કાયા થાશે દર્દની, પછી બેઠું રહેવાશે નહીં. પછી કોઈ ખબર કાઢવા આવશે તો કેમ શું હું પૂછ્યો જ માં, રાતને દી હું કરતા જ કાઢવાનું રહે ભાઈ. અને પછી એમાં મારી જેવો આવે ભજન કરજો, હું પણ કાંક થાય આમાં ભજન કોનું કરવું? પીડાનું થાય બાપુ. એના કરતા મનને પેલા સજાગ કરો બાપુ. એવું સમય આવે એની પેલા મનને પુષ્ટ કરી લ્યો, મનને અન્યત્ર વળગાડો, ટેવ પાડી દો, તે પીડા મુક્ત થઈ જાય બાપુ. ઈશ્વરને જાણવાનો પ્રયાસ કરો, અને એમાં હાવ હેલું બાપુ. જેને ગુરુ મળ્યા છે, સતનામ મળ્યું છે, એને તો કાંઈ અઘરું નથી. એને ગંગા સતીમાં એ પાનબાઈને ચોખ્ખું કીધું, આ વસ્તુ ઈશ્વર આ વચનમાં જ છે, ક્યાં ફાફા મારે. વસ્તુ વચનમાં છે પરિપૂર્ણ પાનબાઈ, વચન છે ભક્તિ કેરું અંગ. ગુરુએ આપણને ભક્તિનું અંગ આપી દીધું બાપુ. એમ આ અંગરૂપી અંગ ન હોય તો કાંઈ ન થાય, એમ ગુરુ વચન રૂપી અંગ ન હોય તો ભક્તિ ન થાય હો. સારા કર્મ થાય, ભક્તિ ન થાય. ભક્તિ તો ગુરુ જે અંગ આપે, નામ વચન આપે, એનાથી થાય. ઓલું તો સત્કર્મ છે, એ સત્કર્મ કરો તો ફળ સારું મળે. દુનિયાની બીજી બધી સેવાઓ છે એ સત્કર્મ છે, એ કોઈ ભક્તિ નથી બાપુ. સાચી ભક્તિ તો આ છે બાપુ, સાચી સેવા આ છે. ધ્યાન કરીને પરમ તત્વ એવો આત્માને જાણીને આ દેહમાંથી મુક્ત કરી દેવો, જન્મ મરણના દ્વંદ્વમાંથી એને છોડાવી દેવો. એ મોટામાં મોટી સેવા છે, મોટામાં મોટી ચાકરી છે બાપુ. અને ઓલી છે ને એ સત્કર્મ છે, એ ભક્તિ નથી ગણાતી બાપુ. આપણે રોંઢે વાત કરી, ભક્તિથી તત્વ દર્શન, એટલે આમાંથી મુક્ત થવાનું, આત્માને જાણવું, એ ભક્તિ છે. બીજી કોઈ ભક્તિ છે જ નહીં બાપુ. અને એને જાણ્યો એની બલિહારી છે. તો એ ઈશ્વરને આપણને ગુરુએ જે સાધન આપ્યું છે બાપુ, એમાં ગોતો, એમાં જાણો. ઈશ્વર કો જાન બંદે, આનો માલિક ઈ જ છે ને બાપુ. રોમે રોમે પથરાયો, માલિક તેરા વહી હૈ, कर ले तू याद दिल से.
हर जा में वो सही है, कर ले તું યાદ દિલ સે. ઉજળ હોય ગમે ત્યાં હોય, સર્વે જગ્યાએ વ્યાપક છે બાપુ. નામ વાળાને કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. તમે આયલા જાતા હોય, બેઠા હોય, ઉઠા હોય, ગમે ત્યાં જાતા હો, તમે સૌ ત્યાં ભગવાન. તમે ધામા નાખ્યા ત્યાં ભગવાન. વીરપુરમાં ક્યાં ભગવાન હતા બાપુ? જલારામે ધામા નાખ્યા, ભોજો બાપુ મળી ગયો તો ત્યાં ભગવાન. આજે કોઈ એમ ન કહે કે વીરપુરમાં ભગવાન નથી. હજારો લોકો બાપુ દિવાળી ઉપર હાયતમ ટાણે હાલી પદયાત્રા કરે, હજારો લોકો, હજારોની સંખ્યામાં. ભલી આસ્થા છે માણસની, તો ત્યાં શું કામ જાય છે જલારામને ત્યાં? તો એને પૂછો તો એમ કે અમારો ભગવાન છે. કાંઈ જાણી લે છે ને કોઈ મહાપુરુષ, તો ત્યાં તીર્થ ઊભું કરી દે બાપુ. તો આપણે શું છે? આપણે હાલતા ચાલતા તીર્થ છે. તમને જ્યારે ઈચ્છા થાય ને તો હાલતું ચાલતું મંદિર છે, હાલતું ચાલતું તીર્થ છે, હાલતો ચાલતો ઘાટ છે. જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે આરતી કરી લેવાની. ઓમકારની આરતી અને રણુકારના રાગ, સુગરા હોય સો સાંભળે, આમાં નહીં રે નુગરા કેરો લાવ. ઈકો ઓછો કરીને થોડુંક આપ એટલે ઉપડે. અખંડ ગુરુજીની આરતી. નાવાની ઈચ્છા થાય તો આ નામ છે, જ્ઞાન ઘાટ છે, જ્ઞાન ગંગા છે. ડૂબકી મારી લેવાની. જેની પાસે નામરૂપી સાધન છે એની પાસે ઈશ્વર પ્રાપ્તિનું બધું છે. કર લે તું યાદ દિલ से, हर जामे वो सही है. सर्वव्यापक से भूमि अगन पवन में, पहाड़ सागर पहाड़ बन में, टोटल जग्याए भगवान विनाનું ક્યાંય ખાલી નથી. उसकी छवि भुवन में छाया समा रही है, उसकी छवि भुवन में. નિર્ભય રહેજો બાપુ. ગુરુએ જે ભગવાન ઓળખાડ્યો છે ને એની છબી આપણામાં છે, આપણી બારે છે. ક્ષણે ક્ષણે આપણને જુએ. કાલની તાકાત નહીં, તમારી રજા વિના તમારી પાસે આવી શકે બાપુ. એટલું શૌર્ય રાખજો બાપુ. ભલે તમે ન જોયો કાંઈ નહીં, આમાં ક્યાંય એવું લખેલું નથી બાપુ. ભગવાને ક્યાંય એવી ટાંક નથી મારી જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર કર્યો હોય ત્યાં જ હું હોઉં. નહીં, એવું ક્યાંય નહીં. એક જ વસ્તુ બધાએ ટાંક મારી, દર્દ હિન ચરણ કેરો ભરોસો. વિશ્વાસ, ભરોસો, શ્રદ્ધા જેની દ્રઢ છે, મન તું દ્રઢ કરી લે વિશ્વાસા. સદગુરુ તો હે સાચા, તો તારી પૂરણ હુએ સબ આશા. હે મન દ્રઢ કરે વિશ્વાસ. સુરદાસ અને ભોજા બાપાએ જેને ભરોસો કીધો, ભોજલ કે ભરોસો જેને નામમાં નામનો, અને કીધું ત્રિકમ તાર છે તેને. વ્યાપક છે બાપુ નામ છે એટલે. આપણી પાસે છે, આપણી અંદર છે, આપણી બહાર છે. જીવન હોય તો ઈ પેલું કઈ જીવન હોવું જોઈએ તો ભગવાન છે. એનું સાંભળે બાપુ, એનું સાંભળશે. હું તો ઘણી વાર હમણાં તો ક્યાંય સત્સંગ હોય તો મારે ન કેવું હોય તો કહેવાય જાય. જ્યાં જીવન છે બાપુ ત્યાં હરી દોડીને જાય છે. એટલે એ ઉપરથી મને એટલી ખબર પડે હો કે ભગવાનને તરસને પ્યાસ તો છે. કોઈ એવો મળે, કોઈ એવો મળે ભાઈ, ગોતે છે. કોઈ મળે તેની ઝૂંપડીએ જઈને ઘડીક બેહું શાંતિથી, એનું સાંભળું હું જઈને. એટલે મનને અભ્યાસી બનાવજો બાપુ. उसकी छवि भुवन में छाया
समा रही है, बदे व्यापक ही देखाए से। जिसने तुझे बनाया सब खेल उसी ने दिखाया, तू क्यों है भूलाया, उम्रा बीता रही है। जेने तने ईके बनाव्यो छे ने आ बधो एनो ज खेल छे। અને તમે આ ઈશ્વરની લીલા માનીને બધું જુઓ તો લીલા જ છે બાપુ। હું ઘણી વાર કહું છું, આપણે સૂઈ જઈએ છીએ તો આપણે સૂઈ જઈએ છીએ, એને એમ થાય કે હવે આને સુવરાઈ દેવો છે તો સૂઈ જઈએ। હાલો તમે કદાચ એમ કહો કે આપણે હુંય આપણા બળથી જાતા હશું, પણ જાગો છો તમારી ઈચ્છા એથી? હા, એ તો એને એમ થાય કે હવે આને થોડુંક શ્વાસા રહી ગયા છે, જગાડવો જોઈએ। જગાડે જ નહીં તો આ એન્જિન આમ ચાલુ જ હોય, પણ આમ બહાર આવવા જ ન દે તો પાણીના ઉલાળા કાઢ્યા છે એને ખબર છે, પાણી ન આવે એટલે પછી બંધ કરવું પડે। શું કામ? ધગી જાય, ફાટી જાય। એમ ભગવાન દયાળુ છે બાપુ। ટાઈમ થાય એટલે બધું જ્યારે જે સમયે જે કરવાનું છે એ ખેલ એનો છે બાપુ। શ્વાસને ટાઈમે શ્વાસ, ઓક્સિજનને ટાઈમે ઓક્સિજન, બધું કેવું સમતોલ રાખ। તમે આપણે હુઈ જઈએ છીએ બાપુ, તૈયા જમણ કોણ હાકે છે? દિવસનું આંખની પલકે ઝબકે છે, પલક સાઈન કરજો, લ્યો તો આમ કરવું પડે એટલે કોઈક બીજા ક્યાં હું આમાં મંડાણા સાઈન કરે એની ખબર પડી જાય, અને સહજ થાય એ કોઈને ખબર ન પડે। સેજે ક્રિયા છે બાપુ, છે આ એનો ખેલ છે, જે બુદ્ધિ ગમ્ય બુદ્ધિ એને કળી શકવાની નથી બાપુ। સબ ખેલ હે सब खेल दिखाया, तू क्यों है भूलाया, उम्रा बीता रही है। आ बधो एनो ज खेल से तो तू क्या फरस, तारी उमर आली जाए છે। થોડુંક ભજન કર આજ કાલમાં, આજ કાલમાં। એટલે હું તો બાપુ ઘણી વાર કહું છું, થોડુંક આપણે જોકે કરતા જઈશું, મારું કંઈ એવું કંઈ કહેવાનું એવું હોય નહીં, પણ કરજો ખરા। 24 કલાક વહી જાય અને સદગુરુનો બાળક ધ્યાન જો ભજન ન કરે તો બાપુ હું આપણે ગુરુ કર્યા? ગુરુ કર્યા કે ગુરુને કર્યા આપણે? ધંધે કેવા હબળ રોગાના વૈયા જાય। ટિફિન વાળા હોય ટાઈમે ટિફિન લઈને વૈયા જાય છે, નો ટિફિન હોય પાછા એના ટાઈમે વૈયા જાય। બપોર થાય ખાવા આવે, વળી ટાઈમ ઝટ ખાવા દઈ દે। તો ભગવાન કે તારા માટે તું કેટલું બળ કરસ? મેં આવું મોટું શરીર તને આપ્યું મારા માટે, એના માટે વાલા તું કાંઈ કરતો નહીં। પછી આમનામ કરીશ તો આવતા વખતે મારે તને શું બનાવો? સમરી હોન્ડા। આમનામ કરીશ તો હું તને બીજું શું બનાવીશ? સમરી હોન્ડામાં ખબર પડે ને। એમાં લખવું ન પડે તમારું વાહન 10 ફૂટ દૂર રાખો, એમ જ લોકો આગા રહે। અરે માળીની હાલીને જતા સમજ્યા લાવો। એટલે હું તો હતો આમ તો ભેગો સેવામાં, પણ પછી તોય મને રહેવાનું નથી, હું હાલવા માંડ્યો। તો અમારે સંજયભાઈ ના ભાઈ ભૂપતભાઈ ને ગોરધનભાઈ ને અમારા ભીખાભાઈ ને એ વળી પાછા વિશેષ સેવામાં મનુ ભગત એ મોર અમારે વિજય પ્રવેશ કરવાનો હોય ને પેલા જગ્યા ગોતી રાખે। અહીં બાપુ બેસ। અરે એક બાપુ કોસાર અલા કોસંબા એક ડોસીમાં મળ્યા અમને। આ પૂછતો તમે ખોટું નથી કહેતો, પેલી જ અમે રાત નાઈટ ન્યા કરી, પેલી જ ને પેલી। હવે આ બધા ગોતતા નહીં ડોસી માનો અમારે કોઈ પૂર્વજન્મનું લેણું હોય, મારો વાલો જાણે બાપુ। ત્યાર પછી અમે માને મળ્યા નથી। ત્યાં આ બધા અમારે આ મોર પૂગી ગયા ને એમાં ટિફિન લઈને કોકની ઘેરે, તો મુકેશ ને એ ટિફિન લઈને આવ્યા, જયસુખભાઈ ની બધા કામ
કેટલા હતા એ મને ખબર નથી ને કોની કહેતી. એ મોર પૂગી ગયેલા એટલે એણે ત્યાં અમારી ઓળખાણ આપી દીધેલી કે અમારા ગુરુજી છે ને માળી એક આયરે છે ને એ બધા એના ગુરુને ત્યાં હાલીને જાય છે ને અને ઓલા ડોશી માને બાપુ હાઈવે ને કાંઠે જ ઘર છે. તે અમે આવવાના હતા ને તે ડોશીમાં હાઈવે ને અહીંથી ઓલા બેઠા ને ત્યાં સુધી એનું આમ ઘર છે હાઈવેથી ઊંડું. એટલે પહેલાં એનું ઓલું સર્વિસ સ્ટેશન છે ને પછી ઘર હતું. તે અમે આવવાના હતા તે ડોશીમાં હાવણો લઈને એ શેરી વાળી નાખી લ્યો. જેમ રામ પધારેલું નથી હમણાં એક ભજન નીકળ્યું મારે ઘેર રામ પધાર્યા એમ. આપણને એમ થાય ક્યાં જન્મનું આની હારે આપણે લૂણ હશે બાપુ. ખરેખર પૂછો તમે આને. સબરીને દ્વારે જેમ ભગવાન પધારવાના હતા ની સબરીમાએ ડોશીમાએ જે રસ્તો સાફ સફાઈ કર્યો તો મેં ઈ માનું નામ સબરીમાં પાડી દીધું. પૂછો અમારે વાતે ક્યારે થાય ને તો હું સબરીમાં જ કહું. મેં કે આપણે પહેલી રાત સબરીમાન ત્યાં રોકાણા હતા એટલે હું વાત હાલતી નામાં વહી ગયો સમરી હોંડા. તે અમે સેવામાં ત્યાંથી મૂળ તો વાત ગઈ ને સેવામાં 5-6 જણા તે હાલ્યા જતા હતા. એમાં ભરૂચ અમે શોર્ટ કર્યો હતો આપણે જંબુસરવાળા રોડે થઈને. તો ભરૂચથી ચાલુ ભરૂચ જલારામ બાપાના મંદિરમાં નાઇટ કરી અને સવારમાં હાલતા થયા. ત્યાં માળીને 2-5 બહેનો હતા. હવે નામ લે તો જાજુ થાય ભલું કરજો નામ ન લો તો વળી ખોટું નહીં લગાડતા. તે માળીની એ બહેનો ને બધા હાર્યા. તે મારે આમ કુદરતી આમ મારો સ્વભાવ એવો ને તો હું ગમે એવા બહેનો ઠાકેલા હોય ને હું 10 મિનિટ એને ભેગો રહું ને ત્યાં મોજમાં આવી જાય. દાંત જ કઢવાનું બીજો કોઈ લક્ષ જ નહીં. ભેગો થયો નથી ને કાંઈક એવું ટૂંકું મૂકું તો એ દુઃખ ભૂલી જાય. પીડા હોય ને ઠાક ઉતરી જાય. તે સવારમાં એ ઓલા પુલ પાસે બ્રિજ બીનો નવો તે ત્યાં બેઠા હતા ઠાંક ખાવા. ત્યાં આમથી 4-5 હાલ્યા આવે. હા સમરી હોન્ડા એટલે ગધેડા. હા સીધું કહી દઉં વળી તમને એમ થાય સમરી હોન્ડા સમરી. આ નવી કંપની ક્યાંથી એવી હોન્ડાની. હવે આ કોઈને ખબર નહીં સમરી હોન્ડા આને કહેતા છે. અમારે એ બાજુ ઠાહામાં આને સમરી હોન્ડા કહે. તે આ બાયુને હું દાદ મેં કીધું બાયુ કોઈ ઠાક્યું નથી ને. એ કે થોડા થોડા ઠાક્યા. મેં જો સમરી હોન્ડા આવે એક એક ઉપાડો. મેં કીધું ત્યાં ભીખાભાઈ આવ્યા વાહે એને ઓલે ગાડીને બાંધેલું ને આમ ભૂ કરીને આમ તો ઊભી રાખી ને આમ વાળી. મને કે ભાઈ મારી ગાડીને પંચર પીડ્યું છે. મેં કહ્યું કાંઈ વાંધો નહીં પંચર પીડ્યું. મને કે કેમ? મેં કે આ મૂકી દો ને જો ઓલું હોન્ડા હાલ્યું આવે લઈ લો. અને તમારે મેં કીધું કાંઈ ઉપાધિ નહીં વાહે લખવું નહીં પડે 10 ફૂટ તમારું વાહન આગું રાખો. એમનેમ લોકો આઘા જ રહે ને નકરતી ઉલાળે પાટેથી. અને બાપુ એ હવારમાં ઠાક તો ઉતરી ગયો પણ આંખમાં આહુડા આવી ગોટો વળી ગયા માળીની બધા. હવે પહેલી જ વાર આવું કંઈ સાંભળ્યું ન હોય સમરી હોન્ડાનું. એ પાછું ન્યા તો ગોટો વળી ગયા. તમે વિસ્યા પાછા ભાઈ આપણે જયસુખભાઈની તઈ તો એના બાપા હતા દેવચંદ બાપાની એ બધા આવ્યા ત્યાં ટિફિન લઈ. અને માળીએ ત્યાં ઓલો કોલેજનો એક હોલ અમને આપ્યો હતો આરામ કરવા. અને ન્યા ઉખેલ્યું ને એ તો તમારે પાછા ત્યાં બેવડા વાળી દીધા સમરી હોન્ડાએ. એટલે આવું છે આમાં. એટલે પછી અટાણે ભગવાને ભજન કરવા મોકલા છે નહીં કરીએ ને તો પછી એને તો આને સમરી હોન્ડા બનાવો મારે હું બનાવો ઓલી વખતે. એટલે ઓછી કરવું ન હોય બાપુ. અને આવી જ કાંઈક બોલવી હોય તો ભજન કરજો હો ભાઈ. તમે સારું જિંદગી જીવજો ભજન કરજો. કર્મ કોઈને નહીં છોડે બાપુ. પિતાજીએ 500 રૂપિયા તમને વાપરવા સારું કાંઈ ઓરવા દીધા હોય એનું તમે મદિરા પી જા વ્યસનમાં વેડફી નાખો તો તમારો બાપ શું કરે? તમને વળગાડે સજા કરે. એમ આ દેહ ભગવાને અહીંયા આપણને મોકલા છે. આ દેહ દઈને
ભજન કરવા, ધ્યાન કરવા, એના ગુણગાન ગાવા, એ રૂપિયાને તમે વિષય ભોગમાં વેડફી નાખો તો એ બાપ પછી શું કરશે? પછી સજા જ કરશે. પછી આને સમજી વંડા બનાવો. કા 4 વ્હીલ આપશે વગર ડીઝલ પેટ્રોલ ટટડાટી બોલાવી જાય. અમે ગામડે જતા હતા, આપણે ગઢડ નહીં, ધોળા જતા હતા. ક્યાં જતા કે નિંગાળા? જનડા બાપુ, જનડા જો ને લાભમાં પછી કોઈ વાંચે ઉતરી થઈએ ને જ્યાં જતા હોય ને તેમાં બાપુ આપણે સુરેન્દ્રનગર ઉતરીને બીજી ટ્રેન અમારે ચેન્જ કરવાની હતી. તે ત્યાં 2 કલાકનો ટાઈમ હતો. 2 કલાક સુધી બેવાનું. હવે અમે બધા સત્સંગ એટલે આમ તો ટાઈમ તો ઘડી કાઢવો એટલે ક્યાંય ઉપાધિ ન હોય. તે અમે વળી ન્યાયના સ્ટેશનમાં થોડાક બેઠા રહ્યા હોત તો વાંધો નહોતો. કીધું આપણે 2 કલાક કાઢવી છે તો હાલો ને થોડાક આમ આઘા વયા જાય, મેદાન હોય ને બેહીએ. તે અમે તો મેદાનમાં બેઠા. તમે બેઠા નવી જેવો સત્સંગ કરવાનું ચાલુ કર્યું ને ત્યાં ઓલે આવ્યા 4 વ્હીલ વાળા વગર ડીઝલ પેટ્રોલના શ્વાન. એટલે એને ન્યા ઝપટ બોલાવી, એને એનું કામ ચાલુ કર્યું. મેં કે આ નહીં. પછી મેં ત્યાં અમારા જે બેઠા હતા ને મેં કીધું જો કાંઈક કરજો, નકર આપણને આ કેવા આવ્યા છે કે અમે એકવાર તમારી જેવા જ હતા. મેં જો અહીં આવીને જઈને રાયડું નાખવાની શું કામ હતું આપણને? મેં કી સ્પેશિયલ એ સમજી ગયા આ મારી જેવા ભગત જ હશે, લ્યો અમે આવા જ એકવાર હતા. અને મેં કે એટલે આપણને કહેવા આવ્યા શું કાંઈક કરજો, નકા 4 વ્હીલ મળશે અને કાંઈ ડીઝલ કે પેટ્રોલ કાંઈ ન જોઈએ. રમરમાટી બોલ્યા જ કરે, જેટલું હાલવું હોય કે આંકવું હોય એટલું. એટલે કાંઈક કરો બાપુ. ઈશ્વરને આપણી ઉપર મોજ આવે, આનંદ આવે એવું દ્રવ્ય જીવન બનાવો. અને સત્સંગ, સમરણ, સેવા અને ધ્યાનથી બનશે. આ સંસારમાં ગણિકા જેવા જો પરમ તત્વને પામી જતા હોય બાપુ તો આથી ભગવાનની વિશેષ કોઈ દયા હોય જ નહીં. અધમ અજામિલ સજ્જન કસાઈ આધા નામે. પણ એ લોકો એનો ટાઈમ આવ્યો એ પેલા સમજી ગયા બાપુ, એટલે એ શ્રેષ્ઠ છે, ગવાય છે. તો આપણે એમ વિચાર કે ટાઈમ આવે તો આપણે સમજી. ટાઈમ ક્યારે આવ્યો કહેવાય? કોઈ સંત જગાડવા વાળો મળી જાય ને એટલે ટાઈમ જ આવ્યો કહેવાય. હો ભાઈ, ગણિકાને જ્યાં સુધી કોઈ નહોતું મળ્યું ત્યાં સુધી એને કાંઈ વાંધો નહોતો. એની મસ્તી એની રીતે જીવતી જ હતી, પોપટ પઢાવતી હતી. ભાગવતમાં એની કથા છે બાપુ. નરસિંહ મહેતાએ ગણિકા હતી તે પોપટ પઢાવતી, એમાંથી લહેર એને લાગી. શ્રી હરિ તેને સહજમાં મળ્યા, સંસારની ભ્રમણા એની ભાંગી. વાલો મારો પ્રેમને વંશે રાજી, એમાં હું કરે પંડિત કે કાજી. પોપટ પઢાવતી સાધુ નીકળ્યા નાથી. તો એમ છે આ મૂર્ખ છે આ સ્ત્રી. પોપટ અમથોય 84 નો જીવ છે, કદાચ રામ રામ કરશે તો શું થવાનું? પણ પોતે ભજી લે તો બેડો પાર થઈ જાય. એવા અંદર ગયા. ગણિકાને એમ થયું બાપુ તમને ખબર નથી તમે કોના ઘરમાં આવી, આ ગણિકાનું ઘર છે. એટલે કીધું બેટા ચિંતા કરીમાં, મારે તું હું છો એનાથી મતલબ નથી, તું માણસ છો ને એનાથી મતલબ છે. પણ તું આ ગલત કરસ. આ આમ તોય 84 નો જીવ છે ને એને તું કદાચ પઢાવીશ ને રામ નામ તો એની મુક્તિ નહીં થાય. તું ભજી લે, તારો બેડો પાર થઈ જાય. પણ ગણિકાને લાગ્યું એને એમ છે કોઈ તેજસ્વી મહાપુરુષ અને મોડું કરીશ તો રહી જાય. બાપુના પગ પકડે કે બાપુ હું ગણિકા છું, હું પાર ઉતરીશ જરૂર બેટા. સત્કર્મનો સહારો લે, સતનામનો સહારો લે, ખોટા કર્મને બંધ કરી પલવારમાં પાર ઉતરી જાય. પાર ઉતરવું એટલે હું? અને પ્રતિજ્ઞા લીધી ત્યાંથી જ બાપુ ગુરુએ ઉપદેશ કર્યો. પોપટ પઢાવતી એમાંથી લહેર લાગી, શ્રી હરિ સહજમાં મળ્યા, સંસારની ભ્રમણા આખી ભાંગી બાપુ. પછી સમજી ગયા ટાઈમ આવે. પર્યાણ માર્યોમાં
પર્યાણમાં રહ્યોમાં તમે કરતા થઈ જાઓ. ગુરુ મળ્યા ત્યાર પછી અસત્કર્મ તો જિંદગીમાં હોવું જ ન જોઈએ. સાર અસારની બધાને ખબર પડે છે સાચું ખોટું. તમે કોકની સામે આંગળી ચિંતા હો તો તમને તરત ખબર પડે આ ન કરવું જોઈએ. તો તમે ત્રણ આંગળી તમારી સામું આવે આમ ચીંધો તો કોકને. હા 3 વાર તમને એ કે તું એક વાર એને કે ને તો 3 વાર તું તપાસ તું શું કરે છે. ખોટા કર્મ છોડી દો અને સત્યને પકડી લ્યો, પલવારમાં નિસ્તારો થાય. એટલે જેટલા મથેજા વાળ એવું કર્મ કરનારો જાડેજા એના ઈ જન્મમાં પીર થયો. આથી બીજા મુદ્દા શું હોય? પણ એ મહાપુરુષો દ્રઢ મનના હતા બાપુ. ગુરુ મળ્યા પછી નહીં એટલે નહીં. એવું ધૈર્ય વાળું જીવન રાખો બાપુ, તો ઈશ્વર તો ક્ષણમાં મળવાના છે, પલમાં મળવાના છે. એને કાંઈ મળવાથી આપણને કાંઈ આઘો નથી કે ત્યાંથી આવવાનો, આમાંથી જ છે ને આમાં જ પ્રગટ થવાનો છે. જો અને પ્રગટ થવાનું સાધન ગુરુએ નામ દઈ દીધું છે. બીજું કાંઈ ઘટતું જ નથી સિવાય આના. હા, અને ધ્યાન હશે તો ધીરે ધીરે મન નિર્મળ થતું જાય બાપુ. મનની વાસના એની મેળાએ નથી ગળતી. કોઈ દી એવા બ્રહ્મમાં નહીં રહેવું બાપુ. માખણમાં કીટું હોય છે, એ વાસના રૂપી કીટાને તપાવો ને ત્યારે ઉપર આવે છે. એમ તમે ગમે એવા ગુરુના બાળક હોય ને ફડાકા ઠોકતા હો તો શું છે, ગમે એટલું તત્વજ્ઞાન જાણતા હો, સમજતા હો, લખતા હો, બોલતા હો, પોહાઈ કરતા હો, પણ જ્યાં સુધી કર્તા રૂપી જરાક વાસનાનું કીટું ઈ છે ને તો એ ભવરણમાં ભટકાવી દે બાપુ. એને તપાવો, આને તપાવો માખણને, તો ઘી કીટું ઉપર આવી જાય, ઘી રહી જાય, કીટોને ફેંકી દો. ઘટ અમીરસ નામ નિશાની ઘોરનાદ ઘુરાયો, દયાનંદ કહે વિરલા ભોગી, આ તો બ્રહ્મ રસાયણ પાયો. विषयों की छोड़ आशा सब झूठ है तमाशा, दिन चार का दिलासा अब माया फंसा रही है. આ મહત્વનું અંગ છે બાપુ. ઉંમર હાવ ઠેબે વહી જાય છે તો વિષયોની આશા નથી છૂટતી બાપુ. સદગુરુ મળ્યા છોડો છોડો, વિષયો કી છોડે આશા સબ झूठ है. એ બધું જૂઠું છે. તમે એકવાર ભોગવી લ્યો તો તરત બીજી વાર ઈચ્છા થવાની બાબુ. અયાતિ રાજાની કથા આવે છે ભાગવતમાં, ક્યારેક ધાન ધન સાંભળજો કોઈ વક્તા કહેતા હોય તો. રાજા હતા ચક્રવર્તી, અનેક ઉંમર સુધી વિષય ભોગ ભોગવ્યા, તૃપ્તિ નહોતી થતી. તો આ વ્યસન વાળા શું કરે, એ કે આમ ન મુકાય, જે કાર્ય થોડુંક ખાઈ લઈને એટલે અરોચી આવે જ નહીં. ભાગવત ના પાડે છે. અગ્નિ બળતી હોય એમાં ઘી નાખો તો શું થાય? એવી ટેવ પડે બાપુ, એવી ટેવ પડે. તમે આજ 5 ખાતા હો પછી તમને એમ કાંઈક નહીં એ કરે અરો, પછી 20 ખાવા માંડો તો 20 જ જોઈ બાપુ. અરોચી બરોચી ન આવે. વિષયોમાંથી વૈરાગ નહોતો આવતો, એણે એ ચાલુ કર્યું. ભગવાનને કીધું કે મારે હજી ભોગવવું છે, તો કે તારો પુત્ર જો આયુષ્ય આપે ને તો તું પાછો યુવાન થા. તે પુત્ર પાસેથી 1000 વર્ષની આયુષ્ય લીધી બાપુ, રિપીટ. 1000 વર્ષની આયુષ્ય ભોગવી તયે એને વૈરાગ થયો કે વિષયોને ભોગવો ને જેમ ભોગવતા જાઓ એમ ઘીમાં આહુતિ પડે છે. ઘીની ત્યાગે જ મુક્તિ છે, ત્યાગે જ મુક્તિ છે બાપુ. એક જ ઝટકે મૂકી દો તો મુક્ત છો તમે. બાકી આજ મૂકું ને કાલ મૂકું, જન્મો વયા જાય બાપુ, નિસ્તારો નહીં થાય. વિષયો કી છોડ આશા, તમામ પ્રકારના ભગવાનના ભજન સિવાય બીજા વિષયો જ છે, એની આશા છોડો. નકર ભટકારો છે બાપુ.
આ બીજું કાંઈ નથી. અને આ તમે જો આપણે વ્યસન ઉપરથી લો ને ખબર પડી જાય તમને. એ બધા સેમ્પલ છે. કેટલી વાર આપણે રજૂઆત કરીએ છીએ, ત્યાં વેરા ફાટી જાય, મૂકી દે, ચાલો. પણ મન દ્રઢ નથી ને બાપુ, દ્રઢ. એટલે આશા છૂટતી ને તમે રેડી પ્યોર છો. આશા તમને ભગાવે છે. દોડ ભાઈ દોડ. સત્સંગમાં બેઠા હોય તો ઊભા કરીને નાકે લઈ જાય કા ન કરી કે ઝોલા આવે. આ બાયું ને કાંઈ ઝોલા નથી આવતા. આ ભાઈ બધા આમાં વ્યસન વિના આમાં જ બેઠા. તૃષ્ણા બાપુ, આશા તૃષ્ણા ભટકાર કરાવે છે. વિષયો કી છોડ આશા સબ झूठ है तमाशा, दिन चार का दिलासा. બાલ્ય અવસ્થા, યુવાન અવસ્થા, આધેડ અને વૃદ્ધાવસ્થા, આને સંતોએ 4 દી ગણ્યા છે. આમાં ક્યારેક ઉપડી જાય એકાદામાં. અબ માયા ફસા રહી હૈ. તમે તો સારા જ છો કે આ માયા તમને ફસાવે. માયાના 2 પ્રકાર છે બાપુ. એક માયાની ગતિ ઈશ્વર તરફ છે અને એક માયાની ગતિ વિષયો તરફ છે. એક પડ આવે છે, આ જેમ ગુરુત્વાકર્ષણનું પડ છે ને નીચે ને ઉપર, એમાં આમાં એ બેયના પડ છે. જ્યાં સુધી નીચેના ભાગમાં છો એ પડમાં ધ્યાન ભજન સત્સંગ સમરણ તમારે 51% નથી થયું ત્યાં સુધી વિષયો તરફ જ જાઓ. ખેંચાણ જ થઈ જાય. અહીંથી ભલે ને ગમે એટલું સાંભળીને ગયા, આમ થોડુંક ભજન ધ્યાન સમરણ સેવા એનાથી ઉપર ઉઠ્યા ને તમે, એના દ્વારા 51%માં ગયા ને એટલી ઓલી માયા ખેંચશે. પછી તમે અહીંથી ઘરેથી જાઓ ને, અહીંથી ઘરે જાઓ ને તો જેને ઓલી માયા ખેંચી ઘેરે જઈને આસન નાખીને પાછો બેસી જાય જાણે કોઈ યોગી બેઠો હોય. હા હા. અને ઓલા આ નીચેના થરવાળા છે ને એ અહીં તો ઉઠ્યા એટલી જ વાર, ઘરે જઈને તો સીધો આ તો મારે કામનું છે એટલે રાખવું જોઈએ ઘડી. ઘરે જઈને સીધો 60 વર્ષે. હા 60 ભીખાભાઈ તમારે કેમ છે? એમાં અમારા વડીલો તો સ્ટાર્ટમાં ડબલા હોય ને પછી લે આ છોકરા લઈ ગયા. પપ્પા પપ્પા કહેતો પપ્પા કે, બાપા કહેતા હોય બાપુજી, જે કહેતા એ કે હવે મારો આ થોડોક નબળો પડી ગયો હું નવો લઈ લઉં, તમે આ એવું કરતા જ નહીં. એ બાપા ભલે ડબલું વાપરે, હવે એની ડબલાની જ ઉંમર છે, નકર ડબલે જવું જોઈએ પાછું, નકર એ ડબલું થઈ જાય. બાપાને પછી કે આપણો આપી દઈ. તે મારી પાસે અમારે આપણે સત્સંગી ભાઈઓ હોય તો એ તો આવે. પછી આમ ભાઈ આ છોકરાને જૂનો થઈ ગયો તો એણે નવો લીધો, એણે મને કીધું કે પછી એનો છોકરો એનું નામ તો મને દે જ ને. પણ આપણે તો મને કે ભાઈ ચાલુ બંધ જ હો, કાંઈ નહીં. એટલે હું તો તરત 15 દી જવા દો, 15 દી. અને 15 દી કેડ્યો હું તો પછી સંભાળ્યું ઓલું ચાલુ બંધનું કેમ છે તો કે હવે થોડુંક ઓલું વોટ્સઅપ નહીં ખોલતા ફાવે છે. વોટ્સઅપ 15 દીમાં વોટ્સએપ ને ફેસબુક ને ખોલતા શીખી ગયો, બીજા 15 દી જવા દે, તું ક્યાંય જાય ભાઈ. આ માયા એવું નચાવે છે જીવને. હા માયા નાચ નચાવે ઘડીએ ઠરવા. એટલે એટલું થોડુંક લક્ષમાં લેજો બાપુ. સાધનનો સદુપયોગ કરો. દિન 4 કા દિલાસા, ઉમરા ઓલો માયા ફસા રહી હે. આમાં માયા લોકોને ફસાવે છે બાપુ. એટલે આપણને સદગુરુ મળ્યા. તમે ટેવ પાડો બાપુ, ટેવ પાડો. મને તો હું આ અમારા યુવાનોને કહું ઘણી વાર, તમે હાથને તમારા કાબુમાં રાખો બાપુ. જૈન શાંતિથી બાપ ભજન કરો ને તમને નથી થતું હું વિવેકાનંદ બનું, હું સંત જ્ઞાનેશ્વર બનું. 21 વર્ષની ઉંમરમાં સંત જ્ઞાનેશ્વર આ દુનિયાને 1400 વર્ષનો ચાંગદેવને સંત બનાવીને વયો ગયો 21 વર્ષમાં બાપુ. ટેકનોલોજી નડે છે એવું તમે નહીં માનતા.
આજથી 35 વર્ષ કે પહેલા ક્યાં કોઈ ભજન કરતા? ટેવ પડશે તો તમે કરી શકશો. યુગ ગમે એવો હોય, ગમે એવો સમય હોય, ટેવ પાડો બાપુ. વ્યસન કરી દો આનું વ્યસન થઈ જાય ને પછી કોઈનું નહીં હાલે. મીરાનું વ્યસન થઈ ગયું તો રાણાનું ન હાલ્યું. આમે રજવાડું હતું બાપુ, એનું ન હાલ્યું. નામ નહીં છોડું હે રાણા મને ગુરુ મળ્યા રોહિદાસ ચમાર. મેવાડ છોડી દીધું પણ નામ ન છોડ્યું બાપુ. દિન ચાર કા દિલાસા માયા ફસા રહી હે, દુનિયા સે દિલ હટા લે પ્રભુ ધ્યાન में જો. તમે આપણે કહેવામાં આગળ થઈ ગયા, એને કીધું છે. दुनिया से दिल हटा ले प्रभु ध्यान में लगा ले, ब्रह्मानंद मोक्ष पाले तन का पता नहीं है. दुनियादारी थी दिल हटावीने रोज ધ્યાનમાં લગાવો બાપુ. એટલે જે હું મારા સહિત કહું બાપુ, હું કઈ તમને નકરા ડારા દઉં છું, હું કઈ અનુસરતો એવું નથી હો ભાઈ. હું પહેલા અનુસરી લઉં મારા ગુરુની કૃપાથી, અને મને ખબર પડી જાય કે હું અનુસરીને મેં દ્રઢ એ વસ્તુ કરી લીધી છે, પછી તમને કહેવા નીકળું થોડું થોડું. હા, જ્યાં સુધી હું ન અનુસર્યો હોય ત્યાં સુધી હું કોઈ કહું નહીં. બ્રહ્માનંદ મોક્ષ પાલે તન કા પતા નહીં હે. શરીરનો કોઈ ભરોસો નથી બાપુ. બા વૈયા ગયા ને અમે એની પહેલાં અમારે સંજયભાઈ જેને જોયા હોય એને ખબર છે બાપુ. અમુક વ્યક્તિ અમારા સંજયભાઈ, અમારા ભૂપતભાઈ, ભલે એ તો છે હયાત, પણ આ બધાને અમારા મંડળમાં ખોટ પડે બાપુ. હા, અમારા ભૂપતભાઈ અટાણ છે પણ ઓલા શોભાન ગાંઠિયાની જેમ ખાલી જોઈ રહેવાના કે હા ભૂપતભાઈ આવ્યા લ્યો. આવું આને જીવન બનાવ્યું કહેવાય બાપુ. જિંદગીમાં તમારી ક્યાંય ખોટ પડવી જોઈએ બાપુ. એવું જીવન નિર્માણ કરો. મરી તો બધાને જાવું બાપુ, મરી બધાને. 21 વર્ષમાં મેં કીધું એમ જ્ઞાનેશ્વર ગયો, પણ એને માવતરને ખુમારી હશે, ભલે ગયો હાલો કાંઈ કરીને ગયો છે. મરી તો એકદી બધાને જવાનું છે બાપુ. પણ આવી સભા, આવા ક્ષેત્રમાં તમારી જરૂરિયાત ઊભી થવી જોઈએ. 5 બેઠા હોય તો તમે વર્ષો થઈ ગયા છો, તમારી ખોપરીમાં લોકોની યાદી હોવી જોઈએ. એનું નામ જીવન છે બાપુ. અભ્યાસ કરો, સારું જીવન બનાવો, સેવા કરો, ભજન કરો, ધ્યાન કરો. બ્રહ્માનંદ મોક્ષ પાલે તનકામ. અમારે જો અમારા આ યુવાનોને હું તો બાપુ બિરદાવ્યા કરું, મને કંઈ એવું નથી. જે સેવામાં છે ગમે ત્યાં ભજન હોય બાપુ 8 વાગ્યા સીધા વયા જાય, કારખાનેથી સીધા. મેળે નહીં હોય તો ભલે નાસ્તાનું હોય ભલે ને જય અમરો બાપો. અને અમારે અમે આપણે બાકીના બીજા હું 9 વાગ્યા જઈને આવું ગોઠવી રાખ્યું. ઈશ્વરથી કાંઈ અજાણ નથી હો ભાઈ, ઈશ્વરથી કાંઈ અજાણ નથી. તનકી જાણે મને કોઈ સેવા નાની ન હોય, યાદ રાખજો બાપુ. કોઈ સેવા તમે તમારી માથે ઈશ્વરની અનન્ય કૃપા છે, તમને કોઈ સેવા મળી છે બાપુ. કોઈ નામ નાનું નથી હોતું બાપુ આ દુનિયામાં. જેને જે સેવા મળી એમ જ માનજો કે અહીંથી મારી મુક્તિ છે. ભગવાનનો ઉપકાર માનો. પ્રભુ તે બહુ દીધું, બહુ દીધું. આવા કોઈ મંડળમાં મારી જરૂર પડે છે. બીજું હું જોઈ જિંદગીમાં બાપુ. એ સેવાથી જ આપણી મુક્તિ થવાની, ત્યાંથી જ આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થવાની બાપુ. એટલે ચોટો ક્યાંક, મનને લગાડો. હા, લગાડો બાપુ. આ સાંભળવું એ મોટી સેવા છો. તમને એમ લાગતું આ નાની છે ને આ મોટી નહીં, આ મોટી જ છે. સાંભળવા વાળા ન આવે તો આ કોની સેવા કરે? પેલા અમારે આવડા સ્ટીરિયામાં રડી જતું. અરે હા, પેલા તો વગર સ્ટીરિયે ખાલી પેટી જ હોય. ડોકર તો પછી કોઈક વગાડવા વાળો હોય નકર પેટીમાં જ. જેમ વધતા ગયા એમ સેવાવાળા વધતા ગયા. એટલે શ્રેષ્ઠ કોણ છે? સેવામાં સાંભળવા વાળા હો બાપુ. એકાગ્રતાથી, એક ધ્યાનથી, એક ચિત્તથી. પછી વિચારો. આજ જે બોલતા હોય, આજ ગુરુના મોઢામાંથી બોલતો હોય એ ગુરુ જ હોય. આપણે એમ જ માનવાનું.
આજ મારા ગુરુના મોઢામાંથી મારા માટે આ વાક્ય નીકળ્યું છે તો મારે એને અનુસરવું જોઈએ. અને અનુસરતા શીખી જાઓ તો બ્રહ્માનંદ કે આ જે મેળવવાનો છે ને એ તમને તરત મળશે. એટલે ભજન કરજો, ધ્યાન કરજો, સ્મરણ કરજો. માની કૃપાથી આજે આપણે ઘણો બધો લાભ લીધો છે, ખાધા પીધાનો, રોંઢે ઘણો લાભ લીધો ને એટલે હવે એક ભજન ગાઈ નાખીને બોલો સદગુરુ દેવની જય. મારે 11:30 બંધ કરવું હતું તો તમે બધા ભેળા થઈને 11:15 કરાવી દીધા. એટલે હું તો તમારું જ નામ દઉં ને આમાં બેઠા રહ્યો ત્યાં સુધી. હા જાજા તમે છો, હું મારી બે સહી અહીંયા. રંગ દે ચુનરિયા, રંગ દે ચુનરિયા, રંગ દે, રંગ દે. श्याम प्यारे मोरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे, रंग दे. ऐसी रंग देते रंग नाही छोटे, रंग धोबिया धुए सारी उमरिया श्याम, धोबिया धुए श्याम प्यारे मोरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे, रंग दे, रंग दे चुनरिया. लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, हरी ना, ए हरी हरी. लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाओ, हरी अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया श्याम, रंग दे, रंग दे, रंग दे. अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया श्याम प्यारे मोरी, रंग दे चुनरी, हे रंग दे चुनरिया, रंग दे, रंग दे, रंग दे चुनरिया.
चुनरी रंगाया बिना घर नहीं जाऊंगी, घर नहीं। चुनरी रंगाया बिना घर नहीं जाऊंगी, घर। बैठे हैं तेरे दर पे, कुछ करके उठेंगे, या तुझको ही पाएंगे, वरना मर के उठेंगे। घर नहीं, चुनरी रंगाया बिना घर नहीं जाऊंगी, घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए सारी उमरिया, અમારે ભાઈ યતીનને એક આપો તો સાગર માથે ઉડાડજો. પૈસા હું પછી દઈ દઈ હો રોકડા. बीत ही जाए सारी उमरिया, श्याम प्यारे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे, रंग दे, रंग दे चुनरिया। मीरा कहे प्रभु प्रभु प्रभु, गिरिधर ना गुण गिरिधर ना कर, ए मीरा गिरिधर नागर गिरि, श्याम चरणन की लागी लगनिया, श्याम के हरि चरणन की लागी लगनिया, श्याम प्यारे मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे, रंग दे, रंग दे चुनरिया, रंग दे, रंग दे, रंग दे चुनरिया, रंग दे। अमर प्यारे मोरी रंग दे, रंग दे, रंग दे चुनरिया। सद्गुरुदेव ने जय अमर। उगमेश्वर महाराज की जय, लाभेश्वर नाथनी जय, रामा पीरनी, सनातन धर्मनी जय, गरवी गत गंगानी जय। गुरु